Untuk peserta dengan nomor urut pertama, Muhammad Zaki Mufassir, perwakilan dari Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musyri, Ciranjang, Kabupaten Cianjur, dipersilahkan naik ke atas podium dan mengambil amplop di sebelah kiri Dewan Juri. Siap? Insyaallah. Siap. Boleh? Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba disambung. Wa huwa ladat tauhid wa tadhkiri au. Bismillahirrahmanirrahim. Siwahuma kal fi'li faqfu mawqafahu. ونعت بمستنق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتصب ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا ومنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقل أدمر ذو سبيه ونعت بمصدر كثير فالتزم الإفراد والتذكير ونعت غير واحد إذا اختلف عاطفا فرقه لا إذا أتلف ونعت مملي وحيدي من وعمل أتبع بغير استثناء وإن عود كسرت وقتلت مفتكرا لذكرهن أتبعت واغطوت بإياكن معينة بدونها أبعضها اقتملنا ورفع من سب. Cukup. Boleh tepuk tangan. Sambung lagi bet. Wala yudhafu ismun lima bihi ittahad. معنى وأول مهما إذا ورد وبعد أسماء يضاف أبدا وبعد ذا قد يأتي لفظا مفردا وبعض ما يضاف حتما امتنع إلى اسما ظاهرا حيث وقع كوحد لبي ودوال سعد وسد إلى يد للبي والزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإي وأن يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ ألف جوازنه حين جنوبيد وبني أو أعرف ما كإذ قد أجري واختر بنما تلو فعل بني وقبل فعل معرب أو مبتدئ وقبل فعل معرب أو مبتدأ أعرب من بنى فلا يفند والزم إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا عدل لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا والكذب. Silahkan dilanjutkan. Min ba'di mansubin bima zam haitsu hal. من بعد منسوب بملزم حيث هل وبعد ما وليس جر بل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر في النكرات أعملت كليس لا وقد تليلت وإن ذا العمل وما للات في سوى حين أمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قال كان كاد وعسى لكن دار غير مضارع لهذه هبر فكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد العمر فيه وعكس وكعسى حرى لكن جعل خبرها هتما بأن متصلا ولزم خلولاق أن مثل حراب ولا أشياء دفاع نزر ومثل كذا في الأصح كرب وترك أن معض الشروع وجب كأنشأ الشكيك يحظى وطفي كذا جعلت وأخذت وعلي. Cukup. Lanjutkan. Wa kaunuhu aslan lihadzainin tuhib. وكونه أصلا لهذين تهب توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسر سيرتين سير درسد وقد ينوب عنهما عليه دلك جد كل الجد وافره الجدل ومل توكيد فواحد أبدا وسن واجمع غيره وأفردا وحذف عامل مؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسى والحذف حتم مع عاد بدلا من فعله كان الذي لا كندلا وما لتفصيل كإما من عملها يهدف حيث عنا كذب مكرر وذو حسر ورد نائب فعل الاسم عين استناد. Dibacakan إن عملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما الأمل والسني أولى عند أهل البشرة واختر عاص غيرهم ذا أشره وأعمل المهمل في الضمير ما تنزعه والتزم التزماك يحسنان ويسيء ابناك وقد بغى عدد يا عبداك ولا تجيء ما أول قد أهمل بمدمر لغير رفع أهل بل هذبه الزم يكن غير خبر وأخرا هو يكن هو الخبر وأظهري يكن ضمير خبر لغير ما يطابق المفسر نحو ظن ويظنني أخ زيدا وعمر أخين في الرخاء المصدر اسم مسي والزمن من مدل الفعل كأمن من أمين مثله أو فعل أو وصف نسب وكونه أصلا هذه تخب.
Tolong dibacakan babut tamyiz. Ismun bima'na min mubinin nakirah yunsabu tamizan bima qad fasarah ka shibri ardan wa qafizin burra wa manawaini asalan wa tamra wa ba'da dhi wa shibhi hajruhu idha adafta kamuduhin tadin gida wa ba'da ma udifa wajaba in kana mislamil ardi dhahaba wal fa'ilal ma'nasiban bi af'ala mufaddilan ka anta a'la manzila wa ba'da kulli maqtada ta'ajjuba maizka akrim bi abi bakrin aba wajrur bimin in syi'ta ghairadil adad wal fa'ilil ma'na qatib nafsan tufad wa 'amilat tamzi qaddim mutlaqa wal fi'lu dhut tasrifi nazrun subiqa haka hurufal jari wa hiya min ila hatta khalaha syu'ada fi'an ala mudmundur balamu kaywawan wa ta wal kafu wal bawala al wa mata بالآخر خصوص منذ مد وحتى والكاف والواو ورب وتا وخصوص بمد ومنذ وقتا وبرب منكرا وتأول لله ورب. Tadi AA membaca bab at-tanazu fil amal. Tolong jelaskan terlebih dahulu bait in amilani qadaya fismin amal qablu falil wahidi minhumal amal wathani. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bait itu musannif Syekh Imam Abdullah bin Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi menjelaskan tentang apa yang disebut atau apa yang menjadi amal dari tanazu. Tanazu menurut logat itu adalah at-tajadubu yang berarti melamun saur bahasa Sunda mah silih tarikan gitu tah. Janten pami bahasa Indonesia mah saling menarik mainten gitu. Patarik-tarik gitu. Nah, pami saur istilahna ibaratun antawajjuhil amilaini ila ma'mulin wahidin. Hiji ibarah anu mana dina eta ibarah teh ada dua amil yang memiliki satu ma'mul yang menjadi perebutan. Nah, in amilani qtadoya fismin amal, ketika ada dua amil yang memiliki satu ma'mul, maka yang mana yang harus diamalkan? Itu musannif di dalam bab itu menjelaskan ternyata ada perikhtilafan. Yang pertama menurut ulama Basrah menyebutkan yang diamalkan itu yang kedua. Karena apa? Karena litaqarrubihi. Karena dekat antara ma'mul dengan amil yang kedua. Namun berbeda dengan ulama Kufah yang membahas mengkaulkan bahwasanya amil yang beramal itu amil yang pertama. Karena memakai alat litaqaddumi, karena dia lebih dahulu datang ke rumahnya, maka dia yang berhak untuk makhitbah. Tapi berbeda dengan ulama Basrah ya, menurut ulama Basrah ya yang penting yang dekat. Percuma gitu hari dongkap ti payun tapi teu bogoh man. Mungkin seperti itu. Baik. Saya ingin bertanya, ini termasuk sarwah ilmiah yang seringkali kita lupakan. Di dalam ilmu nahwu kerap kali terdapat perbedaan antara Basrah dan juga Kufah. Basrah Kufah itu ada di mana dan siapa saja ulama-ulamanya? Ulama Basrah, ulama Kufah. Nyata hilap Kang aduh. Pami telepat mah nya biasana pami sok aya kaul Basrah. Anu janten sok sepemikiran sareng Basrah tapi disebutkeun teh sok tara Basrah naning. Kadang dina bab al-harfu ta'rifun nih. Ketika ada permasalahan, mana yang memarifatkan? Ada yang alif lam, ada yang lamnya doang. Namun saya pernah melihat di dalam suatu ibarah yang lupa bahwasanya yang membahas alif lam yang marifat itu, yang memarifatkan itu alif lam. Ketika kita melihat pada Ibnu Aqil ternyata itu Imam Syibawayh. Nah, dengan itu, dengan retorika yang seperti itu, maka saya menghukumi bahwa Imam Syibawayh termasuk ulama Basrah karena pernah sependapat. Kami ulama Kufah tawakuf nih. Jadi tidak tahu ya tepatnya Basrah di mana, Kufah di mana, dan siapa saja nama-nama ulama yang melatar belakang. Kira ya. ingat. Baik.
Coba nanti buka kitab namanya Al-Mausu'atu fin Nahwi was-Sorfi. Itu kitab luar biasa. Saya dulu belajar di Pondok Pesantren Lirboyo. Di antaranya sebelum membahas ya, masalah nahwiyah, di sana dijelaskan dulu tentang Basrah, Kufah dan latar belakang daripada perbedaan pendapat ulama-ulama Basrah dan Kufah. Ya ada faktor geografis di sana dan lain sebagainya. Baik, pertanyaan terakhir. Atanazu fil amal. Coba contohkan sebuah jumlah yang di sana ada tanazu yang terdapat di Al-Qur'anul Karim. Mangga, nuhun. Di antara al-musyabbahat bilaisa di sana ada la fin nakirati u'amilat kalaisala. La ini beramal pada nakiroh. Apa perbedaan antara la ini dengan la allati li nafiyil jinsi? Perbedaan dari segi amal dulu. Karena kalau la linafil jinsi itu menafikan semua wincikan pamedina. Atuh naonnya pardon min afrod ning pamedina eta mah. Bahasa nanti kita pamedina la linafil jinsi mah jadi si isim nakirah teh dibeakeun kabeh teh anu sisakeun hiji-hiji oge. Dina urusan mana terus dina amalnya bahwasanya amalnya la linafil jinsi itu seperti ina dalam artian tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Berbeda dengan la yang berada pada paslun pima wala walata yang bermaksud cuman menafikan. Jadi memungkinkan bahwasanya ada satu pardun atau dua pardun yang tidak termasuk. Nah, amalnya la yang berada pada paslun pima wala walata yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khabar sama seperti laisa. Karena laisa termasuk dalam akhwat kana, maka amalnya laisa juga seperti akhwat kana. Apa itu akhwat kana? Tarfa'u kana mubtada isman wal khabar tansibuhu ka kana sayyidan Umar. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Sirtu sayrotaini sayrozi rosyad. Itu contoh dari apa? Dari maf'ul mutlak, yang mana maf'ul mutlak itu terbagi ke dalam 3. Kalau dengan apa mendatangkan maf'ul mutlak yang bermaksud, nah si mutakalim ini bisa bermaksud 3 perkara. Ketika mendatangkan maf'ul mutlak bisa bermaksud untuk litaukidil fi'li, untuk mengkuati, yaitu disebut dengan masdar maf'ul mutlak untuk bermakna taukid, taukid. Yang kedua yaitu mubinun linnau, yaitu menjelaskan bahwasanya fi'il ini seperti apa gambarannya. Terus seterusna nu katiluna nyaeta anu mubinun lil adad, yaitu yang menjelaskan bilangan fi'il. Ketika di dalam bait sirtu sayrotaini sayrodirosat itu dicontohkan 2. Yang pertama sayrotaini yang mubinun lil adad, syairotaini syairodirosat. Nah itu maf'ul mutlak yang bermaksud untuk menjelaskan atau menggambarkan fiilnya ini seperti apa. Kan kalau di sana sirtu itu artinya berjalan kaki. Nah, kalau sayrotaini berarti berjalan 2 kali. 1, 2. Kalau sayrodirosat berjalan seperti orang yang mendapatkan pituduh. Coba lafaz sirtu dii'lal. Sirtu asalnya saro, dikarenakan itu bangsa iya maka asalnya sayaro. Sanggeus sayaro itu saro atau saro heula. Saro urang kia saro saru sarot sarota sirna sirta sirtuma sirtum sirti sirtuma sirtuna sirtu. Nah sirtu asalna sayartu.
Dikarenakan menurut keterangan di dalam Lamiatul Apal yang saya lupakan, bahwasanya ketika fi'il madi anu mana eta fi'il madi teh ti jajaran muatal ain bangsa iya. Ketika kedatangan ku dhamir mutaharik marfu anutkeun heula kana wajan fa'ila. Sabab supaya nuduhkeun bahwasana ieu teh asal iya. Sayar tu jadi sayir tu. Sanggeus sayir tu kitu. Pindahkeun lain tukerkeun beda. Pindahkeun harkat kasroh nasia kana sin. Elatna litah sabada ngabuang harkat sin heula. Sin harkatna dibuang, pindahkeun harkat kasrohna iya kana sin. Elatna litaharrukiha wasukuni sahihil ladzi maqablaha. Maknya nu gering dibere harkat ari nu cager henteu bikeun. Jadi sir tu dikarenakan iltiqo sakinen maka buang jadi sir tu. Seperti itu. Cukup. Masih siap? Insyaallah siap. Insyaallah. Yatba'u fil i'rabi asma'al wal na'tun wa taukidun wa 'atfun wa badal. Sebelumnya tawabe itu kan empatnya. Hiji, Naat, dua, ataf, tilu, taukid, opat. badal. Kenapa kira-kira na'at disebut pertama atau dibahas pertama itu kenapa? Karena ada sebuah keistimewaan dari naat. Namun kita perlu tahu dulu sebelumnya bahwasanya perbedaan naat dengan sifat. Bahwasanya naat itu khosun bima yataghayyar. Itu bisa disebut naat. Namun sifat itu umum. Mau yang disebut naat atau dia boleh disebut sifat. Namun di sini dibahasakan dengan naat karena mengkhususkan ketika dibahasakan sifat nanti tidak bisa disebut naat. Ketika disebut naat maka bisa juga disebut sifat. Itu disebut nisbah min itlaq khusus min wajihin. Jadi setiap sifat, setiap naat itu sifat, namun tidak setiap sifat itu naat. Nah, di sana kenapa naat didahulukan? Karena naat menjelaskan suatu sifat yang mana yang disifatinya itu bisa ma'rifat, bisa nakiroh dan juga lebih menggambarkan kepada kepada mukhatab yang mendengarkan. Jadi kusabab ayeuna nya anu disifatan teh kos jelas, jadi pas ngajelaskeun naat na emang langsung kagambar kitu tah. Kumaha nya karagok bahasa Sunda mah kan. Bahasa Indonesia. Sok ku Sunda da abdi orang Sunda. Siap. Ya saperdoskeun gitu we. Sakitu. Mohon. Siap. Cobi kusuna we atuh. Bilih karagok kumaha watos. Aduh, bantana kan. Terus wios. Asli Cianjur? Asli. Cianjurnya mana? Cianjurna Ciranjang. Ciranjang. Tapi tidak mata keranjang tidak? Diajarkan. Coba jelaskan bait wa na'atu bimasdarin katsira faltazamu ifrada wa tadhkira. Wana'atu di sana ada dhamir jama' yang mana jama'nya itu tuduh kepada para ulama. Para ulama membuat na'at dengan masdar. Maka harus bagaimana? Faltazamul ifrada, maka harus dimufradkan. Dalam artian tidak dibarengi dengan wayahna kudu ifrad we kitu kudu mufrad. Contohna uyas ngadamel nyalira nya Kang da. Nah, ulah pakadamekeun ku batur kada ku nyalira sekali lagi. Sok. Qala telah berkata siapa Az-Zaidani Zaid 2. Nah, sini baru dedangkan naat. Naatnya al-husna. Nah, gitulah. Tong kita tuh Kang kala. Sok atuh kumaha? Sok we. Kalam. Sok, bali ngopi heula tuh abina geus. Ya, ieu teh taya kopi dia. Ulah peserta mah ge. Dibere meja ge geus syukur peserta mah. Sok, contohna kumaha Bageur? Contohna seperti tadi qala Az-Zaidani ad-dharifa. Nah, gitulah. Logatna
Qala telah berkata siapa Az-Zaini Zaid 2 ad-dharifa yang ya dzarfun itu yang apa namanya yang bagus lah, Yang apa? yang bagus. Bagus apanya? Jadi bisa dibuat apa namanya lafaz tapi tidak sesuai dengan maknanya, jadi lafaznya apa namun mana yang saya dimaksud itu bagus. Oh, boleh. Lalu tadi zakinya namanya tanya. Mohon Ya, tadi teh jang zaki teh membaca wala yudhafu ismun lima bihi tahad maknan wa awil. Nah, kan tidak boleh mengidhofatkan Lafaz yang lafaz serupa makna, makna. tetapi boleh jika Menakwil. coba contohkan. Sa'idu kurzin ay sa'idun al musamma bi kurzin. Gimana sekali lagi? Sa'idu kurzin itu nama Sa'id kurzin jadi Sa'id teh kurzin teh Sa'id. Tah kusa bisa makna maka harus di takwil yaitu Sa'idun al musamma bi kurzin. Bikurzin. Lalu bait setelahnya wa ba'dul Wa ba'dul asma'i yudhafu abada wa ba'du dza qad ya'ti lafdhan mufrada. ada beberapa lafaz yang wajib atau selalu idhofat. Ya, Seperti lafaz apa? seperti lafaz kulun, ba'dun gitu. Kulun ba'dun itu selalu idhofat. Selalu idhofat. Contohnya? Contohnya ra'aitul qauma kullahum. Kalau itu koma Kullahum. kullahum. Oke. Tepuk tangan untuk Zaki. Atas- Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum. Siap. Panitia pasihan kopi.